ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ। ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा विरुद्ध ईडी की कार्रवाई। लुधियाना समेत कई थावां ते कीती गई छापेमारी। 2 दिन पहला आप संसद मैंबर अशोक मित्तल के घर भी हुई सी रेड। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने संजीव अरोड़ा के घर ते ईडी की कार्रवाई ते दित्ती प्रतिक्रिया। कहा कार्रवाई पंजाब चोणां दे मद्देनजर की जा रही है। आम आदमी पार्टी हमेशा सच्चाई दे नाल खड़ी। श्री खडूर साहिब के MP अमृतपाल सिंह की फिलहाल नहीं होगी पंजाब वापसी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का अंतरिम हुक्म। NSA हटाए जाने तो बाद भी मुकदमा डिब्रूगढ़ जेल तो चलेगा। तीजी बार बिना विरुद्ध राज सभा के डिप्टी चेयरमैन वजों चुने गए हरिवंश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी वधाई। कहा उन्हां दे तजर्बे का सदन नूं होवेगा फायदा। तो दस देने कि बीजेपी दफ्तर ब्लास्ट के 9 मुलजमां नूं तो अंदाज दी है कि चंडीगढ़ पुलिस ने सैक्टर 37 चंडीगढ़ दे पंजाब भाजपा हैडकुआर्टर के बाहर हुए धमाके के संबंध दे 9 मुलजमां नूं प्रोडक्शन वारंट ते लिआंदा है। उन्हां नूं अदालत दे विच पेश कर 2 दिनां दी पुलिस हिरासत दे विच भेज दिता गया है। जी हां, चंडीगढ़ पुलिस ने 2 दिन की हिरासत दे विच भेजिया है। इस समय दौरान एक क्राइम रिक्रिएशन भी किया गया है। पूरी घटना की वीडियोग्राफी भी की गई है। अपराध तो बाद मुख्य दोषी गुरतेज और अमनप्रीत ने सैक्टर 24 वाले पासे भाजपा दफ्तर के सामने पूरे अपराध दृश्य को दुबारा बनाया, जिथे वह बस स्टॉप तो बस विच सवार होए। तो हम दस दें कि दोषियों तो घटना के सारे ही पहलुओं बारे भी पुछगिछ की गई है, जिस दे विच ये भी शामिल है कि उन्होंने शुरू दे विच रेकी किवें कीती, वो कित्थे गए ते उन्होंने उत्थे कितना समा बताया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਕਈ ਪਾਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਗਏ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। बीजेपी दफ्तर ब्लास्ट 9 मुलजमां ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। तो अंदाज दिन है कि चंडीगढ़ पुलिस को 2 दिनों का रिमांड मिले। दो दिन का यह रिमांड मिले। 1 अप्रैल ਨੂੰ ही घटना वापरी सी। चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी ऑफिस ਦੇ बाहर ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। तो हुण गल करते हैं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की प्रधानगी हेठ चंडीगढ़ दे विच पंजाब कैबिनेट की एक अहम मीटिंग हुई है। मीटिंग दे विच बेमौसमी मीह कारण हुए फसलों के नुकसान और मुआवजे ते आने वाले विकास प्रोजेक्टों बारे विचार चर्चा की गई है। कैबिनेट ने कई फैसलों को प्रवानगी भी दी है। कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कैबिनेट मीटिंग दे विच लए गए फैसलों बारे जानकारी देते हुए कहा है कि कैबिनेट ने पंजाब पंचायत और नगर पालिका नियम 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਧਿਨਿਯਮ 1994 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦੀ ਆਫਿਸ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਐਂਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਐਂਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਰੂਲਸ 1994 यानी 1994 ਜਿਹੜੇ रूल बने ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਟਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਡਰਸ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ
ਕਿਸੇ ਬਲਾਕ ਦੀ ਯੂਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਘਟਦੀ ਜਾਂ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਟ ਗਈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਲ ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੂਮਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਸਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਨਰਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਆਲਰੇਡੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਐਕਟ ਆਫ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਹਿਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬਿੱਲ 2026 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। तो उधर राजपाल गुलाब चंद कटारिया ने पठानकोट विखे जनता दे विच जागरूकता दे लई नशियां दी दुर्वरतों विरुद्ध मार्च का आयोजन किया है। वड्डी गिनती दे विच नौजवानां, समाजिक संगठनां अते प्रशासनिक अधिकारियों ने इस दे विच हिस्सा लिया। राजपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि नशा पंजाब दे विच एक गंभीर समस्या बन गई है जो साडी नवीं पीढ़ी नूं बुरी तरह दे नाल प्रभावित कर रही है। उन्हां नौजवानां नूं नशियां तो दूर रहण अते अपने परिवारां अते समाज नूं इस बुराई तो बचाउण दे लई अगे आउण दी अपील की है। मैंने सभी पार्टियों के लोगों से भी आग्रह किया, मंत्री जी से भी आग्रह किया, सभी धर्म गुरुओं से भी कहा, ये आंदोलन मेरा आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन पंजाब का है। हम सब लोग मिल करके पंजाब की जनता को इस बारे में आगे बढ़ाएं ताकि ये जो नशा हमको खा रहा है वो हम इससे बच सकें और बहादुर कौम जो पंजाब की है वो बहादुरी के साथ आगे बढ़े, नौजवान आगे बढ़े, उसके लिए प्रयत्न करें। और आज यहाँ पठानकोट में इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ समाप्त करेंगे तब फिर और आपसे बात करें। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨੀਮੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਤੇ एक पोस्ट दे विच कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने लिखा है कि एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते मैं इस दे नाल पूरा सहयोग करांगा। एजेंसियां ते मैनू पूरा विश्वास है कि सच्चाई दी जित होवेगी। पंजाब च इलैक्शन आ रहे हैं ते ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਈਡੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਤੋਂ ਡਰਾ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਡਰਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਦੀ, ਕੋਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰੇਡ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਾਈ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਦਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਖੰਗੂੜਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਤਿੰਦਰ ਖੰਗੂੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਤਿੰਦਰ ਖੰਗੂੜਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਪਾਇਆ? अभी तक सर कुछ नहीं पता चला, अंदर जान नहीं दे रहे, ईडी रीड चल रही है। तो भाजपा अपनी ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 2027 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਰੀਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਨਿਕਲਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ, ਸਾਰੇ ਬਾਇਸ ਤੇ ਭਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੇਮ ਪੰਜਾਬ ਛੋੜ ਜਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਖੰਗੂੜਾ ਸੀਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਨੀ, MH1 ਨਿਊਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਦਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। जितना मर्जी ये हमें तंग कर ले, जितना मर्जी ये ईडी सीबीआई जो भी इनके पास एजेंसियां हैं भेज लें, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। चिंता भी व्यक्त करते हैं, लेकिन हम तो लगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल हमारे जर्नैल हैं, हम तो लगे हुए हैं। हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। हिसाब भी देंगे, सब कुछ देंगे। जैसे ही आम आदमी पार्टी में या किसी और पार्टी में कोई बंदा जाता है, एकदम से वो करप्ट हो जाता है, और जैसे ही बहुत महाकरप्ट बंदा बीजेपी में आता है, एकदम से धुल जाता है। ਅਸੀਂ ਸਚਾਈ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਕੋ ਆਂਚ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਕ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰੀਆ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁੱਧ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। तो हुण गल हरियाणा की करते हैं, जिथे कि क्रॉस वोटिंग के लिए कांग्रेस ने 5 विधायकों को मुअत्तल कर दिता है। रतिया के विधायक जरनैल सिंह का नाम भी इन्हां 5 विधायकों के विच शामिल है। इस मामले दे विच जरनैल सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अजे तक मुअत्तली पत्र नहीं मिले है। उन्होंने पिछले 20 सालों तो कांग्रेस पार्टी की सेवा की है। इस मौके पर साबका मुख मंत्री भुपिंदर सिंह हुड्डा ते तंज कसते हुए जरनैल सिंह ने कहा है कि उन्होंने यह इनाम उन्होंने वफादारी का मिले है, और इस मामले दे विच पार्टी हाई कमांड नूं जरूर मिलणगे। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ 5 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਤੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਤੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ,
ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਟੈਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਂਟ ਜਸਟਿਸ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਟੈਕ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀਕਸ਼ਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੀਟੈਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 4 ਮਈ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। मेरी दोस्त जो थी वो उसने सुसाइड कमिट करी थी और वो हैंग हो रखी थी पंखे के ऊपर। और हमने मतलब मेरी एक फ्रेंड थी उस टाइम पे, मैं नहीं थी उधर, तो उन्होंने जाके वार्डन को बोल दिया था कि किसी ने सुसाइड करी है। तो वो कहते हैं कि मतलब उन्होंने गेट नहीं खोला है। बेसिकली उन्होंने गेट नहीं खोला है, प्लस उन्होंने जब अपनी किसी भी डॉक्टर वगैरह को हेल्थ सेंटर से बुलाया है तो उन लोगों ने क्या कहा है कि शी इज डेड। उसने जस्ट ऊपर से देख के, जस्ट विंडो में से देख के, और उसमें से भी उसकी पीठ दिख रही थी, उसका आगे का हिस्सा नहीं दिख रहा था। जब इन्होंने 3 घंटे बाद जब वो गेट खोला है तो उसकी बैक दिख रही है, उसका सामने का पार्ट नहीं दिख रहा है। तो वो कैसे कह सकते हैं कि शी इज डेड। हम आरोप कुछ नहीं लगा रहे हैं, बस हम कॉलेज से इतना डिमांड कर रहे हैं कि जो इनकी हेल्थ की फैसिलिटीज है उनको ठीक करें। प्रोफेसर्स के एक मेंटर बनाए गए थे और एक मेंटर उनमें से ये बोलता है कि सुसाइड करना है तो कॉलेज के बाहर करो, कॉलेज के अंदर क्यों कर रहे हो। और 4 सुसाइड हो चुके हैं 1.5 महीने के अंदर, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। और प्रोफेसर कहता है हमारा घर का, हमारी सरकारी नौकरी हम पढ़ाए चाहे ना लिखाए। उस लड़की की कुछ वाइवा में कुछ बहसबाजी हुई थी एक प्रोफेसर से, उनके कोई IT का ही प्रोफेसर था, उसके बाद ये सारा मामला हुआ है। क्या चाह रहे हैं? और लड़की 3 घंटे तक लटकी रही है, ना कुछ मिला। हम हमारी कई 10-15 डिमांडें जो हमने लिखी है वो सारी पूरी हो और उस प्रोफेसर पे एक्शन हो। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ VOTING ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ऐसा महत्वपूर्ण बिल आ रहा हो जिसके लिए 4 दशक तक इंतजार किया गया, जिसके लिए सोच संविधान बनने के समय, उस समय संविधान निर्माताओं ने भी रखी कि महिलाओं को जहां वोट का समान अधिकार होना चाहिए वहीं उनके लिए आरक्षण भी होना चाहिए। उसी सोच को पूरा करने के लिए जो 40 साल से पूरा नहीं हो पाया वो NDA की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। लेकिन विपक्ष के कुछ दल पतली गली से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। सामने से तो कहते महिला आरक्षण चाहिए लेकिन लागू करने के लिए समर्थन नहीं करते हैं। आखिर ऐसा क्या डर है जो विपक्ष को सता रहा है? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि महिलाओं को वो आरक्षण नहीं देना चाहते? हम आज भी तैयार हैं, कल भी तैयार रहेंगे और हम चाहते हैं कि देश की आधी आबादी को उनका हक मिले और अब सही समय हक दिलाने। ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ MH1 ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।